Hello students, this is Dr. Utkarsha Thakre from Vidya Pratishthan's Arts, Commerce and Science College, Baramati. This is the fourth video from the chapter Ecosystem and Energy Flow. And in continuation with the previous lecture, now we'll start with the new topic, nutrient cycle. Now friends, since your previous classes or schooling days, you might have studied that the plants require different nutrients for their growth, development, then for reproduction, carrying different vital processes. The plants they need different nutrients, and where from they get these nutrients? They get these nutrients from soil itself. The soil itself contains different sorts of nutrients. Which are the major nutrients required by the plant? They are nitrogen, then carbon, then phosphorus, then calcium, and so on. So many such nutrients they are required by the plant for growth, development, and carrying different vital processes. And all these nutrients, they are present in soil at variable amount. Depends. It depends on the type of ecosystem, depends on the season, in which season the plant growth is occurring, or depends on the location, in which area the plant growth, nutrients are to be searched. सो डिपेंडिंग ऑन ह्या सगळ्या गोष्टींवरती कोणकोणत्या गोष्टी बघितल्या आपण, हे सगळे जे न्यूट्रिएंट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स लागतात ते कुठे असतात? जमिनीमध्ये असतात. आणि यांचं प्रमाण हे कमी जास्त असू शकतं. इकोसिस्टीम कुठली आहे त्यानुसार ते कमी जास्त असू शकतं. कुठल्या सीझन मध्ये आहे, सीझन कुठला आहे त्यानुसार ते कमी जास्त असू शकतं न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण. किंवा तो लोकेशन कुठलं आहे, ते एरिया कुठला आहे त्यावर सुद्धा ह्या न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण, जमिनीमधलं न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण हे कमी जास्त असतं. ओके, सो द न्यूट्रिएंट कंटेंट may be variable as per the location, as per the type of ecosystem, as per the season in which it is present. But these nutrients, they are never lost from the ecosystem. They are present in the ecosystem. When the plants they use these nutrients, they are not completely get exhausted. They are there in the soil because they are continuously recycled. They are continuously recycled, and this recycling is done with the help of how that recycling occurs. That we'll study through the study of nutrient cycles. So, what do you understand by nutrient cycle? What is nutrient cycling? It is also called as biogeochemical cycles. Or nutrient cycle means the movement of what we have discussed just now, nutrients which are required for the plant growth. So movement of these nutrients or nutrient element through various components of ecosystem, it is called as nutrient cycle. So nutrient cycle is nothing but the movement of nutrient elements through various components of ecosystem. That is called as nutrient cycling or biogeochemical cycling. Here the essential elements or nutrients, they are cycled from biotic world to abiotic world. जैविक जगतातून अजैविक जगताकडे आणि जैविक जगताकडून पुन्हा जैविक जगताकडे अशा कंटिन्युअसली हे न्यूट्रिएंट सायकल होत असतात विथ द हेल्प थ्रू दिस न्यूट्रिएंट सायकल. या न्यूट्रिएंट सायकलच्या माध्यमातून हे सगळे न्यूट्रिएंट्स अशा पद्धतीने सायकल होतात. आता कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या न्यूट्रिएंट सायकल्स आहेत? Which are the basic types of nutrient cycle? They are gaseous cycle and a sedimentary cycle. These are the two basic types of nutrient cycle, gaseous and sedimentary. Now the main source, or you can say the reservoir of the gaseous types of ecosystem, types of nutrient cycle is the atmosphere. And that of sedimentary nutrient cycle is the earth crust. You know the earth crust is made up of so many sediments. So sedimentary cycle, the reservoir is earth crust. Gaseous cycle, the reservoir is the atmosphere. Now, which are the different types of gaseous cycles?
Gaseous cycle examples are nitrogen cycle, carbon cycle are the gaseous type of nutrient cycle, and the reservoir is atmosphere. Sedimentary nutrient cycle is a phosphorus cycle, and the reservoir is earth crust. What is the role of these reservoirs? The function of reservoir is to meet with the deficit. Meet म्हणजे भरून काढणे. Deficit म्हणजे कमतरता. कमतरता भरून काढायची. कमतरता का होते? Because the nutrients are continuously used by the plant for their growth and development and vital processes. या vital processes करता growth development करा सतत जमिनीतले nutrients plants वापरत असतात आणि त्याचा पुरवठा मग थोडाफार कमी होत जातो. पण तो जसा जसा तो सायकल होत जातो ती तूट भरून आणली जाते आणि ही तूट भरून आणण्याचं काम कोण करतं तर हे रिझर्व्हायर्स कोणते ऍटमॉस्फिअर असेल किंवा अर्थ क्रस्ट असेल. दीज रिझर्व्हायर्स दे मीट द डेफिशिट म्हणजे ते ती तूट ते भरून काढतात आणि अशा प्रकारे इकोसिस्टीमचा बॅलन्स राखतात. सो दे मीट द डेफिशिट अँड बॅलन्स द इकोसिस्टीम. दे maintain the imbalance, maintain the balance due to imbalance of influx and efflux in the ecosystem. म्हणजे इकोसिस्टम मध्ये जे काही न्यूट्रिएंट्स येतात आणि जे काही निघून जातात, सायकलिंग मध्ये काय होतं की येणं आणि जाणं ह्या दोन्ही गोष्टी होत असतात. तर येणं आणि जाणं यांचा रेट जर सेम असेल तर बॅलन्स राहतो. जर येण्याचा रेट फार कमी जास्त राहिला, जाण्याचा कमी राहिला तरी पण इम्बॅलन्स होईल, किंवा जाण्याचा जास्त राहिला आणि येण्याचा कमी असला तरी पण इम्बॅलन्स होईल. तर हा इम्बॅलन्स होऊ न देता, हा कुठल्याही प्रकारच्या न्यूट्रिएंट्सची कमतरता होऊ न देण्याचं काम हे रिझर्व्हायर्स करतात. सो रिझर्व्हायर्स दे फंक्शन टू मीट द डेफिशिट which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux in any ecosystem. Now we'll see first type of gaseous nutrient cycle, that is carbon cycle. Now if you think of carbon cycle, you know it well that on the whole earth so many living organisms are present. Okay, and every living organism body is made up of cytoplasm, cell, and cell has its own protoplasm. The protoplasm is the main content of protoplasm is carbon. So all life form on the earth, they are based on carbon. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं की सगळे लाईफ फॉर्म हे कार्बनवर बेस आहे. कारण काय की त्यांच्या प्रोटोप्लाझमचा मेन कॉम्पोनंट काय, दॅट इज कार्बन. Carbon is the main component of protoplasm of every living organism. So it is said that whole life or whole living world is on the earth is based on carbon. It constitutes 49% of dry weight of organism. कार्बनचा जवळपास 49% कार्बन ड्राय वेट, लिव्हिंग बॉडीचा ड्राय वेट हे 49% कार्बननी बनलेलं असतं. इफ यू कन्सिडर टोटल अमाऊंट ऑफ ग्लोबल कार्बन, पूर्ण वैश्विक स्तरावर आपण विचार केला आणि टोटल कार्बनचा विचार केला तर तो किती असतो, इट इज फाउंड टू बी 71% कार्बन विच इज डिझॉल्व्ड इन ओशन. वैश्विक स्तरावर जर 100% विचार केला त्याच्यापैकी 71% कार्बन हा कुठे डिझॉल्व्ह कशामध्ये दिसतो, आपला समुद्राच्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह कंडिशन मध्ये आपल्याला दिसतो. इट इज फाउंड टू बी डिझॉल्व्ड इन ओशियनिक वॉटर 71%. Therefore, ocean is considered as a great reservoir of carbon. आणि म्हणून ओशनला कार्बन रिझर्व्हायर म्हणून कन्सिडर केलं. इट इज कन्सिडर्ड as सिंक फॉर कार्बन. साठा असलेलं, कार्बनचा साठा असलेलं पृथ्वी तलावरचं ठिकाण ते म्हणजे ओशन असं कन्सिडर केलं जातं. इट रेग्युलेट्स द अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन ऍटमॉस्फिअर. आणि मग तो कार्बन डायऑक्साईड ऍटमॉस्फिअरला कार्बन डायऑक्साईड वरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम हा रिझर्व्हायर करत असतो. Through the different processes like evaporation, some certain amount of carbon which is dissolved in water, it is utilized by the animals, living individuals present in the ocean. Maybe photosynthetic or non-photosynthetic individuals, they use the dissolved CO2 from the oceanic water. Okay, and when their bodies they die, they are decomposed, and once again the carbon is released. So in this way, for cycling of carbon, the main reservoir, that is the oceanic ocean, it is considered the main reservoir, and it regulates the carbon dioxide in the atmosphere. Carbon is also the part of rock and fossil fuel. म्हणजे खडक वगैरे जे आपण बघतो ते समुद्रकाठी पण असतात किंवा फ्रेश वॉटर मध्ये बघितल्या नद्या, तलाव,
तर नद्यांच्या काठाला पण आपण बघतो की ते मोठे मोठे खडक असतात. ते खडक कशाचे बनले असतात? ऍक्च्युअली ते फॉस्फरस, कार्बन ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगवेगळ्या घटकांची ते बनलेले असतात. सो द रॉक्स, देन द फॉसिल फेल्स, म्हणजे आपण त्याला फार दिवस जर एखादं लिव्हिंग बॉडी किंवा एस्पेशली प्लांट, इफ दे आर बरीड बिलो द सॉइल सरफेस, देअर कार्बन कंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्युएल्स. तो फॉसिल फ्युएल म्हणजे दगडी कोळशामध्ये वगैरे त्याचं रूपांतर होतं. तर दीज फॉसिल फ्युएल्स अँड द रॉक, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कार्बन. कारण तुम्हाला माहिती आहे की फॉसिल फ्युएल्स ते कार्बनचा पार्ट असल्यामुळे त्याचा वापर आपण फ्युएल म्हणून करतो फॉर फॉर रनिंग द व्हेकल्स, फॉर द लार्ज प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, त्याच्यामध्ये एनर्जी जनरेट करण्याकरता आपण फॉसिल फ्युएल्स मध्ये वापरतात. देन फॉसिल फ्युएल्स मध्ये काय काय वापरतो आपण? वी यूज द फॉसिल फ्युएल्स मध्ये ऑइल, क्रूड ऑइल वापरतात, किंवा कोळसा, the natural gases, etc. are the fossil fuels which are used in industries, small scale industries, for generation of for the running of different motor vehicles, etc., etc. So these fossil fuels, they may be oil, coal, or natural gases, and the rock, they are they also contain carbon, and they can in these rocks and the fossil fuels, carbon is present. Okay. The long term storage places are known as sinks, ज्याच्यामध्ये खूप जास्त वेळाकरता कार्बन साठवलेला असतो, जसं आता ओशन मध्ये म्हणतो आपण, किंवा ह्या फॉसिल फेल्स म्हणजे दगडी कोळसा असेल, क्रूड ऑइल असेल, किंवा नॅचरल गॅसेस असतील, तर त्याच्यामध्ये कार्बन कंटेंट साठवलेला असतो. तर दे आर कॉल्ड एज सिंक्स. त्यांना आपण म्हणतो सिंक्स. सिंक्स आर द एरियाज वेअर कार्बन कंटेनिंग एरियाज वेअर द कार्बन इज स्टोर्ड फॉर अ लॉंगर time. Okay. When the fossils are burned, जेव्हा हे फॉसिल फ्युएल्स बर्न केले जातात, तर काय होतं की CO2 गॅस बाहेर पडतो. म्हणजे फॉसिल फ्युएल्स बर्न केले, मोटर व्हेकल्स रन करण्याकरता, एखाद्या प्लांट मधलं जनरेटर रन करण्याकरता, त्याच्यामधनं जेव्हा ते बर्न होतात त्यावेळेला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. इव्हन आपण लाकडं जरी चुलीमध्ये जाळली तरी कार्बन डायऑक्साईड बऱ्यापैकी प्रमाणामध्ये बाहेर पडतो. जेव्हा फॉरेस्ट फायर म्हणजे वणवे पेटतात, तेव्हा सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात ते कार्बोहायड्रेट्स कंटेंट जो असतो, म्हणजे लाकडामध्ये किंवा प्लांट स्टेम मध्ये किंवा ट्री ट्रंक्स मध्ये, when it burns, CO2 is given out. So when the fossil fuels, in the same way, when the fossil fuels are burned, अशाच प्रकारे जेव्हा फॉसिल फ्युएल बर्न केले जातात, म्हणजे जाळले जातात, तेव्हा त्यांच्यामधनं सुद्धा CO2 बाहेर टाकला जातो. तो कुठे मिळतो? तर ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर मधनं आलेला CO2 पुन्हा कुठे मिळाला आहे? ऍटमॉस्फिअरला मिळाला. तर तो कसा, आता आपण याचे कार्बन सायकल डिटेल मध्ये बघणार आहोत, तुम्हाला मी सांगते. Now, the carbon is a part of seawater, that we have seen that in the oceanic water, CO2 is present in the dissolved form. So, carbon is a part of seawater. It is a part of atmosphere. It is also found in rocks. Rocks मध्ये कार्बन दिसतो. कार्बन सी वॉटर मध्ये दिसतो. कार्बन नंतर मग कुठे मिळतो आपल्याला कार्बन? कार्बन वी गेट इन द ऍटमॉस्फिअर, इन द लाईमस्टोन म्हणजे चुनकळीमध्ये दिसतो, रॉक्स मध्ये दिसतो, दगडी कोळशामध्ये दिसतो, कोलमध्ये दिसतो, इव्हन इन द सॉइल इट गेट पर्कोलेटेड अँड मिक्स इन टू द सॉइल, एटसेट्रा एटसेट्रा. आणि त्यांच्यापासून मग हाऊस लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल मध्ये पण कार्बन जातो. कारण तुम्हाला माहितीये की प्लांट जेव्हा, वनस्पती जेव्हा अन्न तयार करतात, रॉ मटेरियल काय असतं? CO2. CO2 म्हणजे कार्बन कंटेंट आला. तशा पद्धतीने किंवा अन्न जे तयार होतं ते कार्बोहायड्रेट्सच्या स्वरूपात असतं, म्हणजे तिथे पण कार्बन आलं. तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा अशा प्रकारे कार्बन असतं. नाउ विल सी हाऊ the carbon cycle occurs, which are basic processes. Now we'll see actual carbon cycle. Now what happens? The carbon, सगळ्यात पहिले काय होतं की जो कार्बन डायऑक्साईड CO2 मध्ये आहे, so actually the carbon in the atmosphere in the form of carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साईड हे वायूच्या स्वरूपात निसर्गामध्ये कार्बन असतो. तो कार्बन डायऑक्साईड ऑक्साईड जो आहे, तो वनस्पती रॉ मटेरियल म्हणून वापरतात. The plants use as raw material when they carry the process of photosynthesis or when they carry synthesize the food. वनस्पती जेव्हा अन्न तयार करतात तेव्हा ते कुठलं raw material वापरतात? They use CO2 and H2 as a raw material. So what is the source of CO2? It is the atmosphere. So the CO2 from the nature or atmosphere, it is fixed by the plants during the process of
photosynthesis and they prepare their ओन फूड. ही झाली पहिली प्रोसेस जी कार्बन सायकलशी रिलेटेड आहे. कार्बन सायकलशी रिलेटेड असली पहिली प्रोसेस काय बघितली आपण? फोटोसिंथेसिस, ज्या ठिकाणी CO2 फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर इज युज बाय द ग्रीन प्लांट्स इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट अँड फूड इज सिंथसाइज. मग सेकंड स्टेपला काय होतं? जे अन्न वनस्पती तयार करतात स्वतःच वापरतात का? No, they provide it to the whole living world, to whole heterotrophs. So the carbon which is fixed by the green plants in the form of carbohydrates from the plant, it moves to the animals in the form of their food through the food chain. Food chain च्या माध्यमातून हे प्लांट मध्ये असलेलं कार्बन आहे कार्बोहायड्रेटच्या स्वरूपात ते कोणाकडे ट्रान्सफर होतं? अॅनिमल्स कडे ट्रान्सफर होतं. So in this way, the second step is the food is transferred from the plants to the animals through food chain. How? Because the plants are eaten up by the herbivores are eaten up by the carnivores that we have seen in the food chains. So in this way, the carbon which is fixed by the plant, it is transferred to the animals, to the food chain. Then when the animals, they breathe out, they respire. आपण ब्रीथ करतो म्हणजे काय करतो? We take in O2, we gives out CO2. आपण CO2 बाहेर टाकतो आणि O2 आत घेतो. आत घेणं म्हणजे इनहेल करणं आणि बाहेर टाकणं म्हणजे एक्सहेल करणं. So we exhale CO2 and we inhale O2. So by exhaling CO2, the CO2 which is brought in by the plants, then which is transferred to the animal, it is once again brought back to the atmosphere. पुन्हा आपणच atmosphere तो वापस करतो. How? By exhaling CO2. CO2 बाहेर टाकून आपण तो CO2 पुन्हा पर्यावरणामध्ये बाहेर परत देतो. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. म्हणजे दुसरी प्रोसेस आली आता इथे रेस्पिरेशन, ज्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिसने CO2 आत आला, तो फिक्स केला, एक्सहेलिंगने पुन्हा तो रिसायकल झाला, इट इज ब्रॉट बॅक टू द ऍटमॉस्फिअर. आता याशिवाय जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते सुद्धा अत्यंत महत्वाचा रोल प्ले करतात. आता आपण या ठिकाणी कार्बन सायकल पण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आणि याच्यानंतर वेन द लिव्हिंग बॉडीज, फोटोसिंथेसिस मध्ये प्लांट्स अन्न तयार करतात, मग अॅनिमल्स ते अन्न यूज करतात ऍज देअर फूड. When both these plants and animals die, their bodies are decomposed by the decomposers. ते आपण डिट्रायटस सायकल मध्ये बघितलेलं, डिट्रायटस फूड चेन मध्ये बघितलं आहे की द डेड बॉडीज ऑर डेड रिमेन्स ऑफ द लिव्हिंग organisms, maybe plants or animals, they are decomposed by some decomposers like bacteria, like fungi, etc. And when they decompose, means what they do, they degrade the complex organic substance, means carbohydrate, releasing CO2 and H2O. So in this way, once again, the decomposers also contribute for the release of CO2 to atmosphere. म्हणजे डिकम्पोजर सुद्धा काय करतात? CO2 रिलीज करतात, तो कुठे प्रोव्हाइड करतात? ऍटमॉस्फिअरला, बाय द प्रोसेस of decomposition, that is waste material of the dead organic matter from the land or ocean or the terrestrial plants, etc. It is decomposed and the CO2 is released. तर तिसरी प्रोसेस या ठिकाणी ऍड झाली फॉस्फेट कार्बन सायकल मध्ये, ती म्हणजे डिकम्पोजिशन. म्हणजे पहिली पाहिली फोटोसिंथेसिस, दुसरी बघितली ती रेस्पिरेशन, तिसरी बघितली ती डिकम्पोजिशन. यानंतर आफ्टर डिकम्पोजिशन द CO2 is given out and the CO2 is brought back to the atmosphere. Now the fossil fuels which are burnt in the factories. Fossil fuels म्हणजे काय? जेव्हा हे प्लांट्स बरी होतात, म्हणजे ते जमिनीखाली पुरले जातात, महापूर वगैरे येतात त्यावेळेला, तेव्हा त्यांचं मंद ज्वलन होतात, त्यांच्यापासून फॉसिल फ्युएल्स तयार, म्हणजे कोळसा, दगडी कोळसा खाणीमध्ये मिळतो की नाही. ऍक्च्युअली खूप दिवसापूर्वी पुरलेली जी झाडं असतात त्या झाडांच्या बुंधा, त्या स्टेम ह्यांचं मंद ज्वलन होतं जमिनीखाली, त्याच्यापासून दगडी कोळसा तयार होतो, नॅचरल गॅसेस तयार होतात, नॅचरल ऑइल्सची निर्मिती होते. सो द फॉसिल फ्युएल्स in this way they are produced. These fossil fuels, they are burnt in the factories. आपण बघतो की दगडी कोळशातून, दगडी खाणीत कोळसा आणला जातो, त्याचं बर्निंग केलं जातं वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज मध्ये, किंवा नॅचरल गॅसेस, तेलाचं क्रूड ऑइल, तेलाच्या विहिरीमधनं तेल आणलं तर त्याचा वापर आपण करतो as a fuel. So these fossil fuels, when they are burnt, where they are burnt, they are either burnt in the factories, in the power plants they are burnt, for running the vehicles they are burnt. When they are burnt, the carbon enters into atmosphere once again.
कारण जेव्हा ते बर्न होतात पुन्हा CO2 रिलीज होतो आणि तो रिलीज झालेला CO2 कुठे जाऊन मिळतो? इट मिक्सेस विथ द atmosphere. Every year near about 5.5 tons of carbon is released. किती कार्बन बाहेर पडतो? 5.5 बिलियन टन्स इतका कार्बन बाहेर पडतो ह्या लिव्हिंग वर्ल्ड मधनं थ्रू द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्युएल. ह्या फॉसिल फ्युएलचं कंबशन होऊन मग ते कंबशन पॉवर प्लांट मध्ये फॉसिल फ्युएल बर्न होत असेल किंवा फॅक्टरीज मध्ये फॉसिल फ्युएल बर्न होत असेल किंवा व्हेकल्सच्या रनिंग मधनं when we run the vehicle then use the fossil fuel once again the CO2 is released. अशा वेगवेगळ्या कारणातून जेव्हा फॉसिल फ्युएल बाहेर पडतो तो जवळपास इट इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 5.5 बिलियन टन्स इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन बाहेर पडतो थ्रू द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्युएल्स. आउट ऑफ दिस टोटल मीन्स 5.5 बिलियन टन्स ओनली 3.3 बिलियन टन्स स्टेज इन द ऍटमॉस्फिअर. याच्यापैकी 3.3 बिलियन टन्स हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाऊन मिळतो. मग राहिला किती मागे? 2.2 बिलियन टन्स. ह्याचं काय होतं? सो इट इज ब्रॉट टू द large reservoir like the freshwater areas or mostly to the marine water area like ocean. समुद्रासारख्या मोठ्या लार्ज वॉटर बॉडीजला ते जाऊन मिळतं. And there it is deposited and it is used for the formation of shells of the marine animals. मरीन अॅनिमल्स जे आहेत आपण शिंपला म्हणतो तर त्यांचे ते शिंपले तयार होताना त्या शिंपल्यांच्या ते शेल्स तयार होण्याकरता हा कार्बन वापरला जातो. हे जे शिंपले आहेत ते कशाचे बनलेले असतात? दे आर मेड अप ऑफ कॅल्शियम और मॅग्नेशियम कार्बोनेट. So the shells of the marine animals in the form of which is made up of calcium and magnesium carbonate, they are produced or they are synthesized using this dissolved carbon which is passed to the marine water areas or to the ocean. Okay. Now, burning wood, firewood, combustion of organic matter, fossil fuels, volcanic activities, etc., etc. All these are the ways by means of which CO2 is released to atmosphere. वातावरणाला म्हणजे जो आपल्याला CO2 ऍटमॉस्फिअर मधनं मिळतो तो रिटर्न बॅक कोणकोणत्या माध्यमातून होतो? तर आपण भरपूर लाकूड जाळलं इंधन म्हणून सुद्धा तर CO2 बाहेर पडतो. जमिनी वेगवेगळ्या जंगलांना जर वणवे पेटले त्याला आपण फॉरेस्ट फायर असं म्हणतो तर फॉरेस्ट फायरच्या माध्यमातून पुन्हा कार्बोहायड्रेट contained in the plant it burns. So once again CO2 is given out. When the fossil fuels are burnt once again the CO2 is given out. Volcanic activities होतात म्हणजे ज्वालामुखीच्या सारख्या तर त्याच्यामधनं सुद्धा CO2 बाहेर पडतो. या वेगवेगळ्या माध्यमातून CO2 बाहेर पडतो अर्थ क्रस्टवरनं आणि ब्रॉड बॅक टू द ऍटमॉस्फिअर आणि तो पुन्हा कुठे जाऊन मिळतो? तर तो जाऊन मिळतो पर्यावरणामध्ये पुन्हा तो जाऊन मिळतो. कार्बन मूव्स म्हणजे अशा प्रकारे इथे आपण तिसरी प्रोसेस बघितली. पहिली फोटोसिंथेसिस, दुसरी रेस्पिरेशन, तिसरी डिकम्पोजिशन आणि नंतर मग कंबशन, स्लो कंबशन म्हणजे मंद ज्वलन ज्याला आपण म्हणतो. तर ही कंबशनची एक प्रोसेस तिसरी कशा कार्बन सायकल मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. नंतर मग हे जे हा जो कार्बन आहे तो हळूहळू पुढे जाऊन मिळतो. आपण वर पण बघितलं की जवळपास 2.2 मिलियन टन्स या स्टेपला आपण बघितलं तेवढा कार्बन हा समुद्राला जाऊन मिळतो. इट मी फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर इट is added to the ocean and in ocean water how it is present in the dissolved form. कुठल्याही पाण्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड हा डिझॉल्व कंडिशन मध्ये असतो. मग फ्रेश वॉटर असेल, मरीन वॉटर असेल किंवा ब्रॅकिश वॉटर असेल, खारं गोड किंवा ब्रॅकिश असं कुठलंही पाणी असेल त्याच्यामध्ये CO2 डिझॉल्व कंडिशन मध्ये असतो. ओशन वॉटर मध्ये तो फार मोठ्या प्रमाणामध्ये असतो. अँड दिस CO2 इज फाउंड this way the CO2 is found in dissolved condition in the different water bodies. Okay, the carbon dissolved in the oceanic water and some amount is fixed with some amount of the carbon it is काही प्रमाणामध्ये कार्बन हा आपण म्हटलं की ओशन इज द लार्जेस्ट रिझर्व्हायर ऑफ कार्बन कारण त्याच्यामध्ये 2.2 बिलियन टन्स इतका कार्बन
साधारणपणे जेवढा बाहेर पडतो पर्यावरणात त्याच्यापैकी 2.2 बिलियन टन्स हा कार्बन कुठे जातो? ओशनिक वॉटरमध्ये. त्यातला काही कार्बन हा डिझॉल्व कंडिशन मध्ये असतो पाण्यामध्ये, सागरी पाण्यामध्ये. व्हाईल सम अमाऊंट इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट. समुद्राच्या तळाला जे थर तयार होतात, सेडिमेंट्स तयार होतात, त्या सेडिमेंट्स मध्ये काही प्रमाणामध्ये कार्बन त्या ठिकाणी नाश पाहतो किंवा वापरला जातो त्या ठिकाणी. आणि आता त्याच्यामध्ये लेअरिंग होताना, सेडिमेंट होताना तो वापरला जातो, मग तो रिसायकल होईल का? नाही, तर तो रिसायकल होत नाही. इट इज रिमूव्ह फ्रॉम द सर्क्युलेशन. पण त्यावेळी पूर्ण 2.2 बिलियन टन जो ओशन मध्ये असतो तो सगळ्याचा सगळा तर रिसायकल होत नाही. काही डिझॉल्व कंडिशन मध्ये वॉटरमध्ये, त्या ओशनिक वॉटरमध्ये असतो. काहीचा वापर कॅल्शियम कार्बोनेट आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेटच्या स्वरूपात शेल्सच्या निर्मिती करता केला जातो. अर्थात शेल्स पुन्हा विदर होऊन त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन पुन्हा ते atmosphere मध्ये मिळतात. मग काही amount of carbon it is used in the sedimentation at the bottom and it is removed from the circulation, means it is not circulated further. पुढे तो circulate केला जात नाही. Now fossil fuels represent the reservoir of carbon. जसं ओशन हा कार्बन रिझर्वायर आहे, तसे फॉसिल फ्युएल्स पण कार्बन रिझर्वायर म्हणून कन्सिडर केले जातात. आणि या फॉसिल फ्युएलचा वापर मी जसं पूर्वी तुम्हाला सांगितलं, दिस फॉसिल फ्युएल्स आर युज्ड इन डिफरंट इंडस्ट्रीज, दे आर युज्ड इन द डिफरंट फॅक्टरीज, देन द लार्ज प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, त्याच्यामध्ये काही मोटर व्हेकल्स रन करण्याकरता, जनरेटर्स रन करण्याकरता हे फॉसिल फ्युएल्स वापरले जातात. Because it is a reservoir of carbon. Rapid deforestation, massive burning of fossil fuels for energy and transport have significantly increased the rate of release of CO2 to the atmosphere. इथे सतत डिफॉरेस्टेशन होतं आणि डिफॉरेस्टेशन झालं म्हणजे त्या लाकडाचा उपयोग कुठे करणार आहे? फॉर बर्निंग पर्पज. देन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्युएल जाळणं कशा करता? फॉर एनर्जी. म्हणजे डिफॉरेस्टेशनच्या माध्यमातून लाकूड बाजूला करायचं, त्याचा वापर एनर्जी मिळवण्याकरता through the burning. Then fossil fuels are also burned to get the energy. They are also burned for running the vehicle for transport, etc., etc. So this way, when every time when the fossil fuels and the direct raw wood from the forest is burnt, large amount of CO2 is given. फार मोठ्या प्रमाणात CO2 बाहेर पडतो आणि हा CO2 पुन्हा पर्यावरणामध्ये सायकल केला जातो. म्हणजे पर्यावरणातून मिळणारा CO2 पुन्हा ह्या वेगवेगळ्या पद्धतींच्या माध्यमातून कुठे जातो? पुन्हा पर्यावरणाला दिला जातो आणि कार्बनचं अशा पद्धतीने सायकलिंग होत जातं. आता ह्या कार्बन सायकल मध्ये आता कोणकोणत्या महत्वाच्या प्रोसेस आपण बघितल्या ज्या इन्व्हॉल्ड आहेत, ती म्हणजे आपण पहिले फोटोसिंथेसिस, ज्यामध्ये CO2 इज फिक्स्ड इनटू कार्बोहायड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Then it is transferred to the animals. Animals they respire and gives out CO2 during the exhaling process. म्हणजे दुसरी प्रोसेस रेस्पिरेशन. मग when these plant and animals die, their bodies are decomposed during the process of decomposition. म्हणजे तिसरी प्रोसेस इन्व्हॉल्व झाली ती डिकम्पोजिशन. And then the CO2 which is brought to the ocean, some amount of CO2 is sedimented at the bottom. म्हणजे चौथी प्रोसेस झाली sedimentation. And fossil fuels which are produced from these plants, dead remains of the plants, they are when they are burnt, CO2 is released. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो कंबशन. सर ह्या सगळ्या प्रोसेस कार्बन सायकलला, कार्बन सायकलिंगच्या माध्यमातून कार्बनचं सायकलिंग करण्याकरता उपयोगी ठरतात. So all these processes are involved in the process of carbon cycle. Now see how we have seen the carbon cycle. These green plants, they in presence of this solar energy, they fix atmospheric CO2 and form what? They form the organic food or organic carbon, that means the food in the form of carbohydrates. When the food in the form of carbohydrates, it is eaten up by the living organisms. When the living organisms and the plants, they die, the organisms, they decay, their bodies are decomposed by the decomposers and CO2 is released, it passes to the
atmosphere. If they are not decomposed, they get buried below the soil. After certain age, they are converted into fossil fuels. These fossil fuels, once again, they are burnt in the industries. They are used for running the vehicle. CO2 is released and brought back to the atmosphere. When the animals and human beings, they respire, CO2 is released, that is brought back to the atmosphere. In this way, the cycling of carbon occurs in the ecosystem, from living world to non-living world, from non-living world back to the living world. Okay, I think you might have understood the carbon cycle. Now let us switch on to the phosphorus cycle. Here is the cycle, phosphorus cycle. The phosphorus cycle मध्ये आपण बघतो की this is the now this what is phosphorus cycle? There is cycling of the phosphorus. कार्बनच्या ऐवजी इथे सायकलिंग कशाचं होतं? फॉस्फरसचं होतं. Movement of phosphorus or cycling of the phosphorus, cyclic movement of the phosphorus through what? Through three different eras. One is hydrosphere, second is lithosphere, and the biosphere. Biosphere means the living world. This one is the living world, plants, then the insects or millipedes, etc. And these decomposers, all this comprises the living world. Okay. Then the hydrosphere, that which is concerned with the water. Hydrosphere मध्ये आपल्याला रेन वॉटर येईल, the water storage areas येतील, त्याच्यामधले aquatic plants, animals, etc. etc. That is hydrosphere. And lithosphere, what the stratas of the soil within which the water get percolated along with the nutrient. So this is a hydrosphere where the running water, the hydrophytes are seen. This is a lithosphere where there is soil, earth crust, where the different nutrients get percolated to the bottom of the earth crust or the soil layer. And this is the biosphere where different living organisms, they carry their different roles. And all through in these three uh, area, that is lithosphere, the lithosphere, hydrosphere, and biosphere, this phosphorus, it cycles. हा phosphorus अशा पद्धतीने cycle होतो. Okay, that we'll see once again in detail. Now the where the phosphorus is found, which is the source of phosphorus. जसं आपण म्हटलं की नाही, कार्बनचा सोर्स हा ऍटमॉस्फिअर आहे, कार्बनचे रिझर्व्हायर्स म्हटलं तर नेचर आहे, कार्बनचा रिझर्व्हायर म्हटलं तर फॉसिल फ्युएल आहे, किंवा गेट रिझर्व्हायर आपण म्हटलं की ओशन हा इज अ ग्रेट रिझर्व्हायर कार्बन. तसा फॉस्फरस कुठनं मिळतो आपल्याला? फॉस्फरस कुठे साठवलेला असतो? लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये, तर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मध्ये फॉस्फरस साठवलेला असतो. न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये डीएनए, आरएनए. तुम्हाला माहिती आहे की न्यूक्लिक ऍसिडचे 3 कॉम्पोनंट, एक म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप, दुसरा म्हणजे पेंटोज शुगर, तिसरा component as a phosphate. So you cannot consider nucleic acid without phosphorus. Okay. Then the cellular energy transfer system. आता एनर्जी ट्रान्सफर सिस्टीम मधले महत्वाचे म्हणजे एनर्जी कॉइल्स. ATP is called as energy currency of cell. सेलची ती एनर्जी करन्सी म्हटली जाते. म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर मधला महत्वाचा मॉलिक्यूल कोणता आहे? ATP. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म? ॲडिनोझाईन ट्रायफॉस्फेट. आता याच्यामध्ये पण फॉस्फेट आला, म्हणजे ह्या तिघांमध्ये सुद्धा काय फॉस्फरस कंटेंट असतो. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मध्ये फॉस्फेट असतो, फॉस्फरस असतो, न्यूक्लिक ऍसिड्स मध्ये फॉस्फरस असतो, आणि सेल्युलर एनर्जी सिस्टीम्स मध्ये म्हणजे एडीपीज मध्ये सुद्धा फॉस्फरस त्या ठिकाणी असतो. आणि हा सगळा कंटेंट ॲनिमल्सला गरजेचा आहे. व्हाय? ॲनिमल्स नीड दिस फॉस्फरस फॉर इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मेकिंग शेल्स. समुद्री प्राणी असतील, इवन फ्रेश वॉटर काही अक्वॅटिक्स असतात की त्यांची बॉडी ही शेल मध्ये कव्हर केलेली असते. सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेल, देन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हुज, शिंग वगैरे असतात त्याच्याकरता, दात, हे सगळे हे जे अवयव यांचा मेजर कॉम्पोनंट हा फॉस्फरस आहे. त्याच्या निर्मिती करता हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला फॉस्फरसची मोठ्या प्रमाणामध्ये आवश्यकता असते. So now natural reservoirs of phosphorus is rock. Now you can see here the rocks on the over which the running water is drained. त्याच्यावरनं पूर्ण पावसाचं पाणी वाहून जाते, असं आपण ह्या पिक्टोरियल डायग्राम मध्ये फॉस्फरस सायकलच्या पिक्टोरियल स्केच मध्ये बघतो की द रनिंग रेन वॉटर, इट फ्लोज व्हेरी फास्ट from the rocks, over the rocks or the soil, etc., etc.
and these rocks they contain phosphorus at a larger extent. आणि ते हे रॉक्स जे आहेत, दे कंटेन फॉस्फरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स. यांच्यामध्ये फॉस्फेटच्या रूपात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉस्फरस असतो. व्हेन द रॉक्स दे विदर, त्याच्यावर भरपूर पाणी जर वाहून गेलं तर त्या पाण्याच्या फ्रिक्शनमुळे, घर्षणामुळे हे रॉक काय होतात, ते विदर होतात, ते त्यांची झीज होते आणि त्यांच्यामधला कार्बन आपोआप पाण्यासोबत वाहून जातो. सो व्हेन द रनिंग वॉटर, व्हेन द रेन वॉटर रन्स ओव्हर द रॉक्स दे विदर and the minute amount of phosphorus is drained along with the running water and get dissolved into the soil. आणि मग जमिनीमध्ये पाण्यासोबत हा फॉस्फरस डिझॉल्व्ह होतो. आता जमिनीमध्ये गेला तर जमिनीमध्ये काय काय होतं, जमिनीमध्ये झाडांची मुळं पण जातात. सो दिस फॉस्फरस इज नाऊ अवेलेबल फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट. कुठून आला हा फॉस्फरस, रॉक्स मधून आला. रॉक्स मधनं कसा तिथपर्यंत पोहोचला, थ्रू द रनिंग रेन वॉटर. थ्रू द रनिंग रेन वॉटर, व्हेन द रॉक विदर, द फॉस्फरस along with the rainwater get into the soil, and the phosphorus in the soil now is available for the roots. Roots absorb the phosphorus from the soil, and when the roots absorb phosphorus through the roots, it is made available for the एक्सटर्नल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. मग हा इथून ऍब्सॉर्ब केला फॉस्फरस कुठे जाईल, शेवटी पान, फूल, डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी. अँड व्हेन दीज प्लांट्स दे आर इटन अप बाय द अॅनिमल्स, जेव्हा हे व्हेजिटेबल्सच्या स्वरूपात किंवा फ्लॉवरच्या स्वरूपात किंवा फ्रुट्सच्या स्वरूपात हे प्लांट्स, अॅनिमल्स इन्क्लुडिंग ह्युमन, when they eat, the phosphorus is transferred from the plants to the herbivores. ह्या प्लांट्स कडनं फॉस्फरस कुठे ट्रान्सफर झाला, to the herbivores. And in this way, the phosphorus from the nature has been transferred from nature to rock, from rock to the soil water, from soil water to the plant, from plants to the animals. And when this plant and animals, they die, their bodies are decomposed. That is the duty of the decomposers. When their bodies are decomposed, in their body phosphorus content is there. That phosphorus is once again released and transferred back to the atmosphere. पुन्हा पर्यावरणामध्ये हा फॉस्फरस जाऊन मिळतो. किंवा जेव्हा हे प्लांट्स आणि अॅनिमल्सच्या बॉडीज डिकम्पोज होतात. हु डिकम्पोज ऍक्च्युअली द dead and decaying organism decompose the when the animals and plant they decompose the लिव्हिंग बॉडीज. जेव्हा ते लिव्हिंग बॉडीजला डिकम्पोज करतात त्यावेळेला हा त्या ठिकाणी जाऊन मिळतो. कशाला, निसर्गाला पुन्हा. आणि याच्यामध्ये की रोल कोण प्ले करतात, तर फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया. स्पेशल बॅक्टेरिया असतात की जे फॉस्फेटचं सोल्युबलायझेशन करतात. म्हणजे फॉस्फेट ह्या ऑर्गॅनिक डेड अँड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर पासून फॉस्फेट विलग करतात, वेगळ्या करतात. त्या बॅक्टेरिया म्हणतो आपण फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया. तर हे सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया हा फॉस्फेट रिलीज करतात. हा रिलीज फॉस्फेट पुन्हा पर्यावरणाला जाऊन मिळतो. अशा प्रकारे पर्यावरणापासून लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये आणि लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये पुन्हा पर्यावरणाकडे फॉस्फोरस अशा पद्धतीने सायकल केला जातो. अनलाइक द कार्बन सायकल, देर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ द फॉस्फोरस. जसं आपण बघितलंय की कार्बन हा ब्रिदिंगच्या एक्सहेलेशनच्या माध्यमातून, रेस्पिरेशनच्या माध्यमातून पर्यावरणाला मिळतो. तसं फॉस्फोरस मात्र रेस्पिरेशनच्या माध्यमातून पर्यावरणाला मिळत नाही. या ठिकाणी आपण बघितले phosphorus cycle. आता बघा या ठिकाणी रेन वॉटर, इट ड्रेन्स ओव्हर द सॉइल, then when it drains over the rocks get withers away, and from the withered rocks small amount of phosphorus is given out along with the running water. It gets into the percolate into the soil, and when they percolate into the soil, it is made available to the plants through the roots. They absorb the phosphorus. The phosphorus is accumulated in the different plant parts. When the plant parts are eaten up by the herbivores, the phosphorus is transferred to the animals. When the animals and the plants they die, their bodies are decomposed by the decomposers. The decomposers once again solubilize the phosphorus and make it available to the
atmosphere once again. In this way, the phosphorus cycle runs in the ecosystem. Okay. Now, what is the difference between carbon cycle and phosphorus cycle? Which are the major differences? Major differences जे phosphorus cycle आणि carbon cycle मध्ये ते असे आहे की phosphorus inputs through the rainfall are much smaller than the carbon. कार्बन इनपुट्स जितके जास्त प्रमाणामध्ये निसर्गातून कार्बन लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये येतो तितक्या जास्त प्रमाणामध्ये फॉस्फरस निसर्गातून लिव्हिंग वर्ल्डला मिळत नाही. हा मेजर डिफरन्स आहे. कार्बन फार मोठ्या प्रमाणामध्ये निसर्गातनं पर्यावरणात आणि नंतर त्याच प्रमाणामध्ये पर्यावरणात निसर्गात जातो आणि हा अमाऊंट फार कमी असल्यामुळे हा लिमिटिंग फॅक्टर आहे. दुसरं म्हणजे एक्सचेंज ऑफ फॉस्फरस बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अँड एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो निग्लिजिबल. आता फार कमी प्रमाणामध्ये फॉस्फरस निसर्गातून लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये येत असल्यामुळे त्याचा एक्सचेंज पण कमी प्रमाणामध्ये अगदी निग्लिजिबल प्रमाणामध्ये होतो. देर इज अ निग्लिजिबल एक्सचेंज ऑफ फॉस्फरस बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अँड द एन्व्हायरमेंट. ऑन द कॉन्ट्री दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ कार्बन. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन निसर्गातून ऑर्गॅनिझम्स कडे येतो, ऑर्गॅनिझम कडून पुन्हा तो निसर्गाकडे जातो. तितक्या प्रमाणात तो फॉस्फरसच्या बाबतीत होत नाही. कारण काय? बिकॉज it comes from the environment in a very small amount. अत्यंत कमी प्रमाणात तो येतो आणि म्हणून इट ऍक्ट ॲज अ लिमिटिंग फॅक्टर फॉर द ग्रोथ. हा कार्बन आणि नायट्रोजनच्या तुलनेत फॉस्फरस अत्यंत कमी सप्लाय होतो. फॉस्फरसचा निसर्गाकडनंच तो कमी सप्लाय असतो. मायक्रो न्यूट्रिएंट आहे तो. तर मग आता कमी सप्लाय होतो, पण त्याचा जर तो कमी सप्लाय जर थोडाही कमी पडला तर त्या ठिकाणी ग्रोथवर त्याचा ऍडव्हर्स इफेक्ट होतो आणि म्हणून इट ऍक्ट ॲज अ limiting factor. This is important thing that you should keep in mind. The phosphorus can act as a limiting factor for the growth and development of plant body. Now, sudden influx of phosphorus either from the agricultural runoff or from the industrial effluents rich in phosphate leads to the eutrophication of water bodies. आता ऍग्रिकल्चर रन ऑफ म्हणजे काय? तर शेतीतनं वाहून येणारं जे पाणी असतं त्याला म्हणायचं ऍग्रिकल्चरल रन ऑफ. कसं होतं ते? समजा आता शेतीला एखादं रासायनिक खत दिलं, सुपर फॉस्फेट. आता सुपर फॉस्फेट मध्ये फॉस्फरस भरपूर प्रमाणामध्ये, तो दिल्यानंतर पाऊस आला आणि ते पाणी वाहून गेलं तर ते कुठे वाहून जाणार आहे? कुठल्या तरी नदीला जाईल, ओहला जाईल, कुठल्या तरी वॉटर बॉडीला जाऊन मिळेल. म्हणजे ते पाण्यासोबत काय वाहून गेलाय? फॉस्फरस कंटेंट जो खताच्या स्वरूपात जमिनीमध्ये दिला होता तो पण वाहून गेलाय. सो दिस इज द ऍग्रिकल्चरल रन ऑफ विच इज रिच इन फॉस्फरस. तसंच इंडस्ट्रीज मध्ये कधी कधी फॉस्फेट युक्त पाणी म्हणजे ऍक्च्युअली इट इज अ वेस्ट वॉटर ऑफ द इंडस्ट्री मधलं असं जे घाण पाणी असतं, जे फॉस्फरस युक्त असतं, ते जर त्याच्यावर कुठलंही प्रोसेसिंग न करता बाहेर सोडून दिलं इंडस्ट्रीजनी तर ते सुद्धा कुठल्या वॉटर बॉडीजला येऊन मिळतं. कधी कधी जमिनीमध्ये ते झिरपतं आणि मग विहिरींना जाऊन मिळतं, तलावांना जाऊन मिळतं, नद्यांना जाऊन मिळतं. डायरेक्टली कधी कधी नदी तलाव ओढ्यांमध्ये पाणी सोडलं जातं. आता आणि मग त्या नदी तलाव ओढ्याच्या पाण्यामध्ये खूप जास्त फॉस्फरस असतो आणि खूप जास्त फॉस्फरस पाण्यामध्ये असला की त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अल्गल ग्रोथ होते. खूप मोठ्या प्रमाणात शैवालाचं ग्रोथ होते आणि सगळीकडे फक्त हिरवा शैवाल दिसतो त्या वॉटर बॉडीच्या सरफेसला. आणि व्हॉट इज दॅट इज कॉल्ड एज युट्रॉफिकेशन. त्या प्रक्रियेला म्हणतो आपण युट्रॉफिकेशन. मीन्स ओव्हर ग्रोथ ऑफ अल्गी. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अल्गीज वाढतात. का? बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाऊंट ऑफ फॉस्फरस इन द वॉटर. वॉटरमध्ये खूप जास्त फॉस्फरस असल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अल्गीज त्या ठिकाणी ग्रो होतात आणि त्या अल्गीज खूप मोठ्या प्रमाणात ग्रो झाल्यामुळे complete surface of the water body is occupied by the algae and you cannot see the any other growth over the surface and even below the water surface. खरं म्हणजे वॉटर बॉडी मधले aquatic organisms आले other than the algae and other algal weeds. There are so many aquatic individuals present in the plant reservoir, so water reservoirs. But these algae, the overgrowth of algae, they kill the aquatic organisms and they does not allow the growth of the other aquatic individuals. So that is the drawback of eutrophication. So what is eutrophication? Eutrophication means overgrowth of algae because of high phosphorus dissolved in water. From where it comes either through the agricultural runoff or it comes through the industrial effluents. म्हणजे इंडस्ट्रीचं
घाण जे पाणी असतं, वेस्ट वॉटर असतं, त्याच्या माध्यमातून किंवा ऍग्रिकल्चर रन ऑफ मुळे त्या ठिकाणी हे पाणी सगळं फ्रेश वॉटर बॉडीज मध्ये किंवा नदी, तळे, ओहळ याच्यामध्ये, स्प्रिंग्स, देन द पॉन्ड्स, बीचेस, लेक्स, रिव्हर्स, ओशन्स इव्हन, त्याच्यामध्ये हे पाणी जाऊन मिळतं. ओशन मध्ये फार मोठा कंटेंट असतो, तिथे युट्रॉफिकेशन दिसत नाही, पण छोट्या वॉटर बॉडीज मध्ये मात्र युट्रॉफिकेशन दिसून येतं. देर इज ओव्हर ग्रोथ ऑफ अल्गी अँड व्हॉट इट रिझल्ट्स इन, it results in the overgrowth of algae results in the death of the aquatic life. It kills and harms the aquatic life. इतर aquatic मासे असतील, क्रॅब्स असतील किंवा तत्सम कुठलेही aquatic individuals असतील, त्याची वाढ, ग्रोथ, त्यांचं अगदी त्या लाईफच त्या ठिकाणी राहत नाही. सो दॅट इज अ ड्रॉबॅक ऑफ युट्रॉफिकेशन. बरेचदा हा प्रश्न विचारला जातो तुम्हाला, डिफाईन युट्रॉफिकेशन, व्हॉट इज अ ड्रॉबॅक ऑफ ऑर मेजर ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ द युट्रॉफिकेशन. तर हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. It is in concern with the phosphorus cycle. I think here we are finished with both the nutrient cycle as one example from the gaseous cycle, that is carbon cycle, one example from the sedimentary cycle, that is phosphorus cycle. And here we'll stop. Thank you. Thank you very much.